सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल होगी रमनीत बिट्टू लुधियाना तो कांग्रेस के एमपी ने ते नवजोत सिंह सिद्धू जो कि विधायक ने ते साबका कैबिनेट मंत्री भी ने। वड्डी खबर है इस समय की, तुहानूं दस दईए नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके रमनीत बिट्टू सिद्धू दे उत्ते हुण सिद्धा ते करारा हमला बोलदे नजर आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू दे उत्ते कांग्रेस के एमपी ने वड्डा हमला करते हुए कहा है, चुनौती दी है रमनीत बिट्टू ने सिद्धू नूं कि छड्डो कांग्रेस, तुसीं सिद्धू कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, सिद्धू कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रमनीत बिट्टू ये कहते नजर आ रहे हैं। बिट्टू ने सिद्धू को कांग्रेस छड्डण की चुनौती दे दी है। कांग्रेस छड्ड अपनी पार्टी बना के चोण लड़े सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू को नसीहत भी है, चुनौती भी है। रमनीत बिट्टू के वालों कहा कि सिद्धू किसी के नाल मिल के काम नहीं कर सकते। सिद्धू ने मोगा रैली दे विच जो किया वह बेहद गलत सी। राहुल गांधी के सामने सिद्धू ने रंधावा का अपमान किया जो कि गलत है। ये रमनीत बिट्टू कहते नजर आ रहे हैं। बिट्टू की सलाह की है सिद्धू को। बिट्टू ये नहीं कह रहे कि बीजेपी चले जाओ, ये नहीं कह रहे कि आम आदमी पार्टी ना गल करो। दो चीज़ां कह रहे हैं, एक तो चुनौती दे रहे हैं कि छड्डो तुसी कांग्रेस नहीं हो पा रहा, ते दूजा कह रहे हैं कि तुसी अपनी पार्टी बनाओ, तुसी किसी दे नाल काम नहीं कर सकते। ये सिद्धू नूं व्यंग तरीके नाल नसीहत भी है ते सिद्धू नूं चैलेंज भी है कि छड्डो कांग्रेस बहुत हो गया, हुण जिस तरीके दे माहौल बनया होया है हुण नहीं गल बननी, ताकि इसका निचोड़ ही कढ़िया जाए। खैर नवजोत सिंह सिद्धू का अगला कदम की होएगा उसके लैके जरूर चर्चावां ने ते उसदे उत्ते नजरां भी ने। पर इस सब दे विचाले हालांकि रमनीत बिट्टू एक बार पहला भी तुहानूं याद होएगा कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके जरूर तल्ख बयानबाजी कर चुके ने ते एक बार फिर तो उन्होंने वालों चुनौती दी जा रही है। मोगा की रैली दे विच की कुछ होया वो किसी तो लुकिया नहीं है। मोगा की रैली दे विच नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे सन ते रंधावा कैबिनेट मंत्री ने उन्होंने वालों स्टेज नूं संभालिया जा रहा सी। उत्थे नवजोत सिंह सिद्धू नूं समा कहा गया कि तुसीं 2-2 3-3 मिनट सारे बुलारे बोलना, ज्यादा समा नहीं है। तो सिद्धू ने बोलना शुरू किया। 3-4 मिनट हो चुके सी। रंधावा आके एक स्लिप दे उत्ते लिख के कहंदे ने कि बहुत हो गया, रहने दो, हुण तुसीं अपना भाषण खत्म करो। पर सिद्धू ने उसे टाइम रंधावा नूं कह दिता कि ठीक अज ना रोको, मैनूं अज बोल लैण दो, हुण तक तुसीं मैनूं चुप करा के ही बिठाया सी। तो खुंदक तुसीं कह सकते हो कि जो दिल दे विच सी शायद वो कढ़ दित्ती, या कहिए कि गुबार सी उन्हां दे दिल दे विच वो कढ़ दित्ता नवजोत सिंह सिद्धू ने। पर रास नहीं आया, किसी नूं रास दा नहीं आया। इसका अर्थ यह भी समझो कि राहुल गांधी की फेरी तो बाद सिद्धू नूं जिथे पंजाब कांग्रेस का प्रधान या डिप्टी सीएम बनाउण दीआं चर्चावां सी, उत्थे इस पूरे घटनाक्रम तो बाद अगले दिन बयान दे दिता गया हरीश रावत के वालों, पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज वालों, कि कोई वैकेंसी है ही नहीं सिद्धू लई, ना तो पंजाब कांग्रेस के प्रधान की ते ना ही उप मुख्यमंत्री की। ते हुण रमनीत बिट्टू निशाना साध रहे ने सिद्धू दे उत्ते। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਭਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ 50 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ 17 ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ। तो सिद्धू के उत्ते किस तरीके नाल रवनीत बिट्टू हमला बोल रहे हैं उस तुहानूं सुणवाया। सीधा रुक करते मेरे सहयोगी पंकज कपाही साडे नाल ने। पंकज, की कुछ बिट्टू के बयानों के मतलब कढ़े जा रहे हैं कि मतलब यह भी कढ़िया जाए कि हुण सिद्धू दा कांग्रेस दे विच दाल नहीं गलन वाली जिहड़ी उम्मीद कर रहे थे कि वड्डा अहुदा मिल जाएगा तो ऑल इज वेल हो जाएगा, बिट्टू के बयान नूं उस दे नाल जुड़िया जाए कि बस बहुत हो गया, सिद्धू दा हुण कांग्रेस दे विच तां कोई गल नहीं बननी?
ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਵਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਦਾ ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਤਮਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਖੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ MSP ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ BJP। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਹੋਰ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜਾਇਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ। ਗੌਰਵ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 2017 ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਕਈ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਮਣਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੜਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਕਿ ਇਹ 5-6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਓ ਤੇ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਜਾਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸ, ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ,
ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਭਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ 50 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ 17 ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ, ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਠਿੰਡਿਓਂ, ਕਦੀ ਮੋਗਿਓਂ, ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਾਵੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਮਸਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਨਾਈਆਂ ਵੱਜਣ ਡੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਸਵਾਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਸਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਕਰਨਗੇ ਕੀ, ਵਾਕਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਲਗਰਾ ਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਤਿਲਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਠਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਖੇਤੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਜਿਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੇ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੰਕਾ 'ਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਣ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਸੂਬਾ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੇਖਣ। ਸਾਡਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 31 ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 4 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ 31 ਇਕੱਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਣ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੋ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੱਗ ਪਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੱਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੁਲਾਓ ਮੀਟਿੰਗ, ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਗੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਰਤਣਗੇ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਖਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁੱਗ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਖੈਰ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਚ 200% ਫਰਵਰੀ 2022 ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵੰਚਿਤਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।